دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ نے لے کر ٹرالی کے قریب آ گیا۔ گیان سنگھ اتار سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا۔ ترن تارن میں ان کی زمین تھی۔ پہلے ہمیشہ ان کا نوکر مال لے کر منڈی آیا کرتا تھا، لیکن آج خاص طور پر گیان سنگھ پٹھے لے کر آیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد بیوپاری بھی رقم لے کر آ گیا اور ٹرالی سے پٹھے اتارے جانے لگے۔ 5 منٹ میں ٹرالی خالی ہو گئی۔ بیٹھو باجی، چلیں، راستے میں لاٹو پہلوان کو بھی لینا ہے۔ وہ ناکے پر بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ جبکہ طارق وغیرہ ٹرالی پر سوار ہو گئے۔ ٹریکٹر گاس منڈی سے نکل کر ترن تارن کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیا۔ شہری حدود پر واقع چنگی ناکے پر ایک دبلا پتلا سا آدمی ان کا منتظر تھا۔ ٹریکٹر رکتے ہی اس نے اپنے قریب زمین پر پڑی ہوئی ایک بڑی سی گٹھڑی اٹھا کر ٹرالی پر ڈالی اور پھر خود بھی سوار ہو گیا۔ وہ بھی سکھ تھا۔ یہ لاٹو پہلوان ہے، اتار سنگھ نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جسم میں جان نہیں ہے پر پہلوانی کرتا ہے۔ اسے اکھاڑے سے ہمیشہ اسٹریچر پر ڈال کر ہی لے جایا گیا ہے۔ کئی مرتبہ سمجھایا ہے باز آ جا پہلوانی سے، پر مانتا ہی نہیں۔ چاچا تمہیں کیا پتا پہلوانی کیا ہوتی ہے؟ لاٹو پہلوان نے جواب دیا۔ امرتسر کا نام ہی پہلوانوں کی وجہ سے مشہور ہوا ہے۔ آہو جی، تم نے ہی تو امرتسر کا نام دنیا میں روشن کیا ہے۔ او باز آ جا لاٹو، ورنہ کسی روز اکھاڑے سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا، اوتار سنگھ نے کہا۔ لاٹو پہلوان کا نام تو کچھ اور تھا، مگر وہ لاٹو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ گیان سنگھ کا مزارع تھا۔ اوتار سنگھ کے باپ نے ہی اسے پالا تھا، اس لیے یہ گھر والوں سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف تھا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسے گھر کا ایک فرد ہی سمجھا جاتا تھا۔ چیک پوسٹ پر انہیں روک لیا گیا کہ گل سنتری بادشاہو، گیان سنگھ نے پولیس والے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، ابھی تمہارا گمشدہ بندہ نہیں ملا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سپاہی نے قدرے روب دار لہجے میں پوچھا۔ یہ میرا باجی ہے اتار سنگھ، اور یہ اس کا بیٹا بچپن سنگھ، اور یہ میرا پتر ہے کرتار سنگھ۔ اور کچھ سنتری بادشاہو، گیان سنگھ نے جواب دیا۔ اور یہ کانسٹیبل نے لاٹو پہلوان کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں اے لاٹو پہلوان؟ اوتار سنگھ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے کہ سارا زمانہ تمہیں جانتا ہے، پر اس سنتری بادشاہ نے تمہیں پہچانا ہی نہیں۔ میں پہلوان ہوں بابا، اوتار سنگھ جی، کوئی جیل سے بھاگا ہوا مجرم نہیں جو پولیس مجھے پہچانتی ہو۔ میں پولیس والوں سے یاری رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ وقت آنے پر یاروں کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ چپ ہوئے، ورنہ ابھی لے جا کر بند کر دوں گا۔ سپاہی نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس نے باری باری ان سب کے چہروں کا جائزہ لیا اور پھر بیریئر پر بیٹھے ہوئے سپاہی کو اشارہ کر دیا۔ بیریئر کی زنجیر ہٹ گئی اور گیان سنگھ نے ٹریکٹر آگے بڑھا دیا۔ اوئے تو اس سنتری کو جانتا ہے گیان سنگھ؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ سب انسپیکٹر واقف ہے، وہ درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ صبح جب میں ترن تارن سے آیا تھا تو اس نے پٹھوں کا ایک گٹھا اپنی بھینس کے لیے اتروا لیا تھا، گیان سنگھ نے جواب دیا۔ طارق نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں ترن تارن پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا قصبہ تھا، بلکہ شہر کے زمرے میں آ چکا تھا۔ ان کا گاؤں شہر سے دوسری طرف تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ گاؤں میں طارق اور نیلم پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ آزادی سے گھومتے رہے۔ ایک رات گاؤں میں گزارنے کے بعد وہ صبح سویرے ٹریکٹر ٹرالی پر رخصت ہو گئے۔ گیان سنگھ اور گوربخش سنگھ ان کے ساتھ تھے۔ نیلم اور طارق کے حلیے اب بھی سکھوں والے ہی تھے۔ ان کے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ لہلہاتی فصلیں اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے انسان بہت بھلے لگ رہے تھے۔ انہی کھیتوں میں چھوٹی چھوٹی سڑکیں بھی تھیں جو دیہاتوں سے آتی تھیں۔ ان کا رخ واگا کی طرف تھا۔ واگا تک جانے کے لیے اگرچہ ایک پختہ سڑک بھی تھی، لیکن گیان سنگھ کھیتوں کے درمیان کچے راستے اختیار کیے ہوئے تھا، جس سے ٹرالی کو ہر طرح جھٹکے لگ رہے تھے۔ طارق اور نیلم کا انجر پنجر ڈھیلا ہو گیا تھا۔ 30-35 میل کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوا۔ آخر کار وہ گراؤنڈ ٹرنک روڈ پر پہنچ گئے۔ یہ سڑک دائیں سمت میں امرتسر کی طرف اور بائیں سمت میں پاکستان کی سرحدی چوکی واگا کی طرف چلی گئی تھی۔ جس جگہ وہ پہنچے تھے وہاں سے واگا صرف 2 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن گیان سنگھ سڑک کو عبور کر کے ٹریکٹر دوسری طرف ایک چھوٹی سی بستی میں لیتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس کی آبادی بھی سکھوں پر مشتمل تھی۔ بستی سے نکل کر وہ ایک بار پھر فصلوں میں کچے راستے پر پہنچ گئے۔ بستی میں سے گزرتے ہوئے کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ سرحد کے ساتھ ساتھ تقریباً متوازی 2 گھنٹے تک سفر کرتے رہے اور آخر کار ایک بستی میں پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں 20-22 گھروں پر مشتمل تھا۔ تمام کی آبادی سکھوں پر مشتمل تھی۔ بستی کے شروع میں ایک بہت بڑا جوڑ تھا۔ کنارے پر کچھ عورتیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔
उनके करीब ही नंग दड़ंग बच्चे पानी में घुसे एक दूसरे पर छींटे फेंक रहे थे। करीब ही 2-3 ख्वारिशज़दा कुत्ते पानी में बैठे हुए थे। जोड़ के वस्त में भैंसें बैठी हुई थीं। ज्ञान सिंह ने उस जोड़ से मुल्हिक बस्ती के पहले मकान के सामने ट्रैक्टर रोक लिया और ट्रैक्टर बंद करते हुए तारिक और नीलम को उतरने का इशारा किया। गुरबख्श सिंह उनसे पहले ही दौड़कर मकान में दाखिल हो चुका था। ये ज्ञान सिंह के हमजुल्फ चरण सिंह का मकान था, जो इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था। पाकिस्तान की सरहद यहाँ से सिर्फ 1-1.5 फरलांग के फासले पर थी और चरण सिंह की जमीन सरहद तक फैली हुई थी। चरण सिंह उस वक्त घर पर ही मौजूद था। उसने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। चंद मिनट वो लोग एक दूसरे की खैरो आफियत दरियाफ्त करते रहे। फिर चरण सिंह ने कहा, तुम मुंह हाथ धो लो, खाना बिल्कुल तैयार है। खाने के बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। खाने में खासा एहतमाम किया गया था। खाना देखकर तारिक को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं आई थी कि चरण सिंह को उनके आने की इतला पहले से थी। वो लोग 7:30 बजे तरन तारन से रवाना हुए थे और अब 2 बजने वाले थे। खाने के बाद नीलम को तो घर वालों के पास भेज दिया गया और तारिक उनके साथ बैठक वाले कमरे में आ गया। कल शाम को मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया था, चरण सिंह ने ज्ञान सिंह की तरफ देखते हुए कहा। मैंने सारा इंतजाम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन क्या? तारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पिछले 3-4 रोज से रेंजर के आदमी बार बार हमारे गांव में चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें दिल्ली से भागे हुए 2 अफराद की तलाश है। उनमें एक मर्द और एक औरत है। उनके कहने के मुताबिक वो दोनों बेस बदल कर जहाज के अमले के साथ अमृतसर गए थे और हवाई अड्डे से गायब हो गए थे। हुक्काम का ख्याल है कि वो दोनों सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मीलों दूर तक सरहद की निगरानी की जा रही है। रेंजर्स वाले कई मरतबा आ चुके हैं और कह गए हैं कि अगर इस इलाके में किसी मुश्तबा शख्स को देखा जाए तो फौरन ही चौकी पर इत्तला दी जाए। लेकिन बहरहाल मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इन्हें रात ही सरहद पार करा दी जाएगी। सरहद की उस तरफ इन्हें कोई मसला पेश नहीं आएगा, दूसरी तरफ इनका मुकद्दर। चरण सिंह ने कहा। सरहद पार पाकिस्तान का कौन सा इलाका लगता है? तारिक ने पूछा। बीनी, ज्ञान सिंह ने जवाब दिया। बहुत बड़ा गांव है, बिल्कुल सरहद पर वाक़ है। इस गांव का जमींदार चौधरी बरकत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हमारे खेत सरहद पर मिले हुए हैं, अक्सर मुलाकात होती रहती है। मैंने उससे भी बात कर रखी है। सरहद के दूसरी तरफ चौधरी बरकत के आदमी मुंतजिर होंगे, वो इन्हें गांव पहुंचा देंगे। यहाँ से किस वक्त निकलना होगा? तारिक ने पूछा। रात ठीक 2 बजे रेंजर्स की गश्ती पार्टी यहाँ से गुजरती है। हम लोग 2 बजे से पहले सरहद के करीब पहुंच जाएंगे। वहाँ मेरा मवेशियों का बाड़ा है। रेंजर्स की गश्ती पार्टी जैसे ही गुजर जाएगी तुम लोगों को वहां से निकाल दिया जाएगा। चरण सिंह ने जवाब दिया। अब तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे इस सिलसिले में 1-2 आदमियों से मिलना है। शाम को मुलाकात होगी। चरण सिंह चला गया। ज्ञान सिंह भी उठकर दूसरे कमरे में चला गया। तारिक कुर्सी से उठकर दीवान पर लेट गया। ट्रैक्टर ट्राली पर 4-5 घंटों के सफर ने उसका इंजर पिंजर ढीला कर दिया था और वो बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था। दीवान पर लेटते ही वो गहरी नींद सो गया। उसकी आंख शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही खुली थी। गांव देहातों में रात का खाना जल्द ही खा लिया जाता है। ये लोग भी खाने वगैरह से जल्द ही फारिग हो गए और फिर बातों का सिलसिला चल दिया। 1 बजे के करीब 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों नौजवान सिख थे। चरण सिंह ने सवालिया निगाहों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। रेंजर्स की गश्ती पार्टी निकल चुकी है। वो लोग ठीक 1 घंटे बाद वापस आएंगे। हमें इससे पहले ही डेरे पर पहुंच जाना चाहिए। आने वाले दोनों नौजवानों में से एक ने कहा। ठीक है, हम लोग तैयार ही बैठे हैं। चलो उठो भाई, चरण सिंह ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा। तारिक और नीलम ने शाम ही को अपने हुलिये बदल लिए थे। अब वो लिबास से सिख नहीं मुसलमान नजर आ रहे थे। तारिक ने गुरबख्श सिंह से हाथ मिलाया और उन दोनों के साथ कमरे से निकल आया। रात तारीख थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था, खुनकी कुछ बढ़ गई थी। वो लोग बस्ती से निकलकर खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर हो लिए। कुछ ही देर बाद वो खेतों में एक तंग सी पगडंडी पर पहुंच गए और तारीकी में तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगे। सबसे आगे आगे वो दोनों सिख नौजवान थे। उन दोनों के हाथों में चीनी साख्त की ऑटोमेटिक राइफलें थीं। उनके पीछे चरण सिंह था, उनके बाद नीलम, फिर तारिक और आखिर में ज्ञान सिंह। चरण सिंह और ज्ञान सिंह के हाथों में भी ऑटोमेटिक राइफलें थीं। तकरीबन 20 मिनट बाद वो डेरे पर पहुंच गए। यहाँ दरख्तों का एक झुंड था और मवेशियों का बाड़ा सा बना हुआ था। खोलियों के करीब ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें ज़राअत के मुतालिक चंद छोटे मोटे आलात और मवेशियों का सामान पड़ा हुआ था। वो लोग दरख्तों के झुंड में रुक गए। चारों तरफ हू का आलम था। तारीकी में हशरातुल अर्ज़ के सिवा किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अजीब वहशतनाक माहौल था और नीलम पर वाकई वहशत सी तारी हो रही थी। वो तारी के साथ लिपटी हुई थी और उसने तारी का एक हाथ मजबूती से थाम रखा था।
चंद मिनट बाद वो दोनों सिख पीपल के दरख्त के झुंड से निकलकर खेतों के दरमियान पगडंडी पर चलते हुए तारीकी में गायब हो गए। उनके जाने के बाद वो लोग खामोशी से बैठे रहे। दरख्तों के उस झुंड से तकरीबन 100 गज आगे सरहद थी। खेतों के दरमियान खारदार तारों की एक बाड़ थी जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। ये खारदार बाड़ भी चंद साल पहले भारतीय हुकूमत ने लगाए थे। इससे पहले सरहद की निशानदेही के लिए थोड़े थोड़े फासले पर सिर्फ बुर्जियां ही बनी हुई थी। इन बुर्जियों के दोनों तरफ चंद फुट की जगह नो मैंस लैंड थी। जब वो पीपल के दरख्तों के उस झुंड में पहुंचे तो 2 बजने में 18 मिनट थे। ठीक 2 बजे तारीकी में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कुछ लोग बातें करते आ रहे हों। ये आवाज पहले दूर से आती हुई महसूस हुई, फिर रफ्ता रफ्ता करीब आती चली गई और फिर अचानक ही एक जगह रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। वो रेंजर्स के गश्ती सिपाही थे। उनकी तादाद 4 थी और वो दरख्तों के झुंड से तकरीबन 20 गज के फासले पर सरहद की मतवाजी एक पगडंडी पर चल रहे थे। डेरे के सामने पहुंचकर उनमें से एक ने टार्च रोशन कर ली। टार्च की लहराती हुई रोशनी डेरे की तरफ उठ रही थी। ज्ञान सिंह और उनके साथी मवेशियों की खुरलियों के पीछे दुबक गए। चरण सिंह और ज्ञान सिंह की गिरफ्त राइफलों पर सख्त हो गई थी। टार्च की लहराती हुई रोशनी खुरलियों के करीब से गुजरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। रेंजर्स की गश्ती पार्टी आगे निकल चुकी थी। अचानक ही फिजा में टिटीरे की आवाज उभरी। बगले से मिलता जुलता ये परिंदा आम तौर पर रात को फिजा में मंडराता रहता है, लेकिन उस वक्त टिटीरे की ये आवाज खेतों में से सुनाई दी थी। तारिक, चरण सिंह ने सरगोशी की, तुम अपनी साथी को लेकर उस पगडंडी पर चले जाओ। तकरीबन 50 गज आगे मेरे आदमी तुम लोगों को मिल जाएंगे। वो तुम्हें तारों की बाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। जाओ, देर ना करो। नीलम और तारिक अपनी जगहों से उठ गए। तारिक को उन दोनों ने बगलगीर होकर रुखसत किया। नीलम के सर पर भी हाथ फेर कर उसको रब रखा कहा और वो दोनों दरख्तों के झुंड से निकलकर खेतों की पगडंडी पर हो लिए। तारिक ने नीलम का हाथ पकड़ रखा था। वो दोनों तेज तेज चलने की कोशिश कर रहे थे, मगर नाहमवार पगडंडी पर वो बार बार लड़खड़ा रहे थे। नीलम का जिस्म होले होले कांप रहा था। खौफ की वजह से वो कुछ ज्यादा ही सर्दी महसूस कर रही थी। अचानक एक जगह उसका पैर रिपटा। तारिक ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर उसके साथ खुद भी खेत में जा गिरा। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तारिक ने उसे सहारा देकर उठाया और वो तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगे। चंद गज आगे उन्हें चरण सिंह के आदमी मिल गए। जल्दी करो, इस औरत के चीखने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैली होगी। अगर गश्ती पार्टी में से किसी ने सुन ली होगी तो वो लोग वापस भी आ सकते हैं। उन दोनों सिखों में से एक ने कहा। वो चारों खेतों में पगडंडियों पर दौड़ने लगे। एक जगह नीलम का पैर फिर रिपट गया। इस मर्तबा उसके एक पैर से जूता उतर गया। वो तारीकी में जूता तलाश करने लगी, लेकिन जूता नहीं मिला। वो उसकी तलाश का इरादा तर्क करके तारिक के साथ दौड़ने लगी। एहन उसी वक्त तारिक फिजा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। होल्ड अप, कौन है वहां? रुक जाओ वरना गोलियों से बूंद दिए जाओगे। ये आवाज इंडियन रेंजर्स के एक सिपाही की थी जो खासी दूर से आई थी। वो गालबन नीलम की चीख सुनकर वापस मुड़े थे। सामने तकरीबन 10 गज के फासले पर तारें कटी हुई थी। तुम लोग जल्दी से निकल जाओ, हम इन्हें रोकते हैं। चरण सिंह के एक आदमी ने सरगोशी की। तारिक ने नीलम का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। बाढ़ में कटी हुई तारों वाला हिस्सा तलाश करने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। तारिक ने पहले नीलम को तारों में से दूसरी तरफ धकेला। ऐसा करते हुए उसके दूसरे पैर में से भी जूता उतर गया। तारिक उसे धकेल कर खुद तारों में से निकलने की कोशिश कर रहा था कि फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। रेंजर्स ने शायद उन्हें देख लिया था। गोलियां उन दोनों के आसपास से गुजर गईं। तारिक कटी हुई तारों में से निकल आया। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और अंधाधुंध दौड़ लगा दी। फायरिंग से अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे 2 पार्टियों में ठन गई हो। इसका मतलब था कि चरण सिंह के आदमियों ने रेंजर्स को अपने साथ फायरिंग में उलझा लिया था। वो दोनों खेतों में तेजी से दौड़ते रहे। फिर अचानक उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। दूसरे लम्हे वो शराब की आवाज के साथ पानी में गिरे। दरअसल ये एक छोटी नदी थी जिसे वो तारीकी में नहीं देख सके थे। वो दोनों पानी में तर हो गए। तारिक उठकर नदी से निकलना ही चाहता था कि तारों की बाढ़ की तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। वो एकदम नीचे गिर गया। नीलम के मुंह से चीख निकल गई। तारिक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नीलम उसे लिपट गई। वो लोग पाकिस्तानी सरहद में तकरीबन 20 गज अंदर आ चुके थे, लेकिन भारतीय सिपाहियों का कोई भरोसा नहीं था कि वो उन्हें देखकर गोली मार देते। तारिक के जहन में कुछ और खदशात भी सर उबार रहे थे। बीनी के जमींदार चौधरी बरकत के आदमी इन्हीं खेतों में किसी जगह उनके मुंतजिर थे। अंदेशा था कि फायरिंग की आवाज सुनकर वो वापस न चले जाएं। दूसरा अंदेशा यह था कि फायरिंग की आवाज सुनकर पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान इस तरफ न पहुंच जाएं। ऐसी सूरत में उनका बचना मुश्किल था। वो 2-3 मिनट नदी के अंदर पानी में बैठे रहे। फिर तारिक पहले खुद बाहर निकला, फिर नीलम को पकड़ कर निकाला और खेतों में एक तरफ चलने लगे। उनके कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था।
جس سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ چند گز آگے 2-3 درخت نظر آ رہے تھے، ان کا رخ انہی درختوں کی طرف تھا۔ اچانک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بھینس ڈکرائی ہو۔ آواز 2 مرتبہ سنائی دی۔ وہ دونوں اس آواز کی سمت بڑھنے لگے۔ یہ دراصل سگنل تھا جس کے بارے میں انہیں چرن سنگھ نے بتایا تھا۔ وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ گئے جہاں بینی کے زمیندار چودھری برکت کے 2 آدمی ان کے منتظر تھے۔ وہ بھی کلاشن کوف رائفلوں سے مسلح تھے۔ طارق اور نیلم ان کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف چلنے لگے۔ سرحد پر فائرنگ کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شاید پاکستانی رینجرز کی گشتی پارٹی بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور اب دونوں طرف سے رینجرز میں فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ رات کا باقی حصہ انہوں نے بینی میں چودھری برکت کے گھر پر ہی گزارا۔ صبح ناشتے پر چودھری برکت انہیں بتا رہا تھا کہ 65 میں جب بھارت کی فوج نے چوروں کی طرح پاکستان پر حملہ کیا تھا تو بینی اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں میں رہنے والوں نے پاک رینجرز کی مدد سے حملہ آور بھارتی فوج کو اس وقت تک روکے رکھا تھا جب تک پاک فوج کے جوان نہیں پہنچ گئے تھے۔ سرحد پر رہنے والے پاکستانی جالوں نے بھارتی فوجیوں کے ناپاک قدم اپنی سرزمین پر نہیں پڑنے دیے تھے اور پاک فوج کے آنے پر تو انہوں نے بھارتی فوجیوں کو انہی کی دھرتی پر کئی میل پیچھے دھکیل دیا تھا۔ بینی سے متصل چند میل کے فاصلے پر جلو کا واقعہ دنیا بھر کی عسکری تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح حملہ آور ہونے والی بھارتی فوج کسی نہ کسی طرح سرحد عبور کر کے جلو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بھارتی فوجیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ صبح کی روشنی طلوع ہونے سے پہلے پہلے لاہور پر قابض ہو جائیں گے اور لاہور کے جم خانہ میں فتح کا جشن منائیں گے۔ یہ منصوبہ بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف نے بتایا تھا اور اس کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری، دیگر وزراء اور ہندوستان کی چیدہ چیدہ شخصیات کو لاہور جم خانہ میں جشن فتح کے دعوت نامے بھی جاری کر دیے گئے تھے۔ لیکن جلو میں BRB نہر کا کنارہ بھارتی فوجیوں کا قبرستان بن گیا۔ انہیں نہر عبور کرنا نصیب نہ ہو سکا۔ پاک فوج کے آنے تک جلو کے شیر دل عوام نے بھارتی حملہ آوروں کو روکے رکھا اور جب پاک فوج کے دستے محاذ پر پہنچے تو جرأت اور بہادری کے ایسے ایسے کارنامے دیکھنے میں آئے کہ ایک نئی عسکری تاریخ رقم ہوتی چلی گئی۔ جلو سے چند میل آگے اس BRB نہر کے کنارے میجر عزیز بٹی نے اپنے مٹھی بھر فوجی جوانوں کے ساتھ بھارت کی کئی ڈویژن فوج کو روکے رکھا۔ میجر عزیز بٹی نے وطن کی آن پر اپنی جان قربان کر دی لیکن دشمن کے ناپاک قدموں کو اپنے وطن کی سرزمین پر نہیں پڑنے دیا۔ چودھری برکت علی انہیں پاکستانی جالوں کے جرأت مندانہ کارناموں کے واقعات سنا رہا تھا۔ نیلم اور طارق ان باتوں سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ چودھری برکت کا خیال تھا کہ وہ انہیں 2-3 دن اپنے گاؤں میں روکے گا لیکن طارق جلد سے جلد سری نگر پہنچنا چاہتا تھا۔ بینی سے لاہور ریلوے اسٹیشن تک اگرچہ روٹ نمبر 33 کی ایک بس بھی چلتی تھی۔ چودھری برکت اگر چاہتا تو انہیں بس پر بٹھا دیتا لیکن اس نے خود ان کے ساتھ لاہور تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری برکت کے پاس سوزوکی کار کے علاوہ ایک اسٹیشن ویگن بھی تھی جو دیکھنے میں اگرچہ پرانی سی نظر آتی تھی لیکن اس کا انجن بڑا زوردار تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اس ویگن پر ہی لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔